اسکرین پر نظر آنے والی یہ جو ٹنل ہے یہ کوئی عام ٹنل نہیں ہے بلکہ دنیا کی وہی خفیہ سرنگ ہے کہ جو دنیا کے سب سے ایتھاسک اور سب سے پوتر شہروں میں سے ایک جیروسلم شہر کے نیچے موجود ہے۔ خاص اور حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ اس خفیہ سرنگ کا ایک چھور چاہے جہاں پر بھی ہو، لیکن جو دوسرا چھور ہے جو اس کا اینڈنگ پوائنٹ ہے وہ کہیں اور نہیں بلکہ اسی مسجد اقصی کے پاس جا کر کھلتا ہے کہ جس کو مسلمانوں میں مکہ مدینہ کے بعد تیسری سب سے مقدس مطلب سب سے پوتر جگہ مانا جاتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے کی ہی بات ہے کہ جب 15-16 ستمبر کے آس پاس پوری دنیا نے دیکھا کہ اسرائیلی پردھان منتری بنجامن نیتنیاہو اور امریکہ کے جو سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں مطلب کہ مارکو روبیو، ان دونوں کی ایک ساتھ اس ٹنل کے اندر انٹری ہوتی ہے۔ یہ ایک طریقے کا ایونٹ تھا، مگر اس طرح کا ایونٹ کہ جس میں میڈیا کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اور جانتے ہیں کہ نیتنیاہو نے اس سرنگ کے اندر کھڑے ہو کر کیا کہا؟ نیتنیاہو نے تمام عرب دیشوں کو یا کہیے کہ تمام مسلم دیشوں کو جنرلی اور ترکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب اردوغان کو پرٹیکولرلی مطلب کہ ان کا نام لے کر دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ یہ سٹی ہماری ہے، ہماری ہی رہے گی اور یہ سٹی کبھی ڈیوائیڈ نہیں ہوگی۔ Well, we're here. This is our city, Mr. Erdogan. It's not your city, it's our city. It will always be our city. It will not be divided again. یہاں پر مائنڈ میں رکھنے والی بات یہ ہے کہ بنجامن نیتنیاہو کی طرف سے یہ تمام باتیں اس سرنگ کے اندر کھڑے ہو کر کہی جا رہی تھیں کہ جو سرنگ یروشلم شہر کے اس حصے کے نیچے کھدی ہوئی ہے کہ جو حصہ انٹرنیشنل قانون کے حساب سے بھی فلسطینیوں کا ہی سمجھا جاتا ہے۔ اور اب یہاں پر آپ لوگوں کے دماغ میں سب سے بڑا سوال تو یہی آ رہا ہوگا کہ آخر یہ سرنگ ہے کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو کیوں کھودا گیا تھا؟ کب کھودا گیا تھا؟ اسرائیلی گورنمنٹ یا پھر اسرائیل کے اندر بسنے والے جو سیٹلرز ہیں وہ اس کو اپنے لیے اتنا زیادہ خاص کیوں سمجھتے ہیں؟ ان کے مطابق اس سرنگ کا ان کے اتہاس سے کیا کنیکشن ہے؟ اور دوسری طرف فلسطینیوں کے لیے یہ خفیہ سرنگ سب سے بڑا سردرد کیوں بن چکی ہے؟ دنیا بھر کے مسلمان اس سرنگ کو مسجد اقصی کے لیے سب سے بڑا خطرہ کیوں سمجھتے ہیں؟ ان سارے ہی سوالوں کے بھی جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ بھی بڑی ہی آسان زبان میں۔ آرچ نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، اب اگر سمجھنے کے لیے آج کے دور کے یروشلم کے میپ کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ جو سرنگ ہے یہ دراصل سٹی آف ڈیوڈ آرکیولوجیکل پارک کے اندر موجود ہے جو یروشلم کے اولڈ سٹی کے ساؤتھ میں موجود ہے۔ یہ سرنگ 600 میٹر لمبی ہے اور 8 میٹر کے قریب چوڑی ہے، جبکہ اس سرنگ کا جو ایک چھور ہے مطلب کہ جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ سلوم سے شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو سلوم یہودیوں کے مطابق ایک ایتھاسک واٹر پول ہے۔ یہاں سے شروع ہونے کے بعد یہ سرنگ لگ بھگ 600 میٹر کا ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد اس علاقے تک جاتی ہے کہ جس علاقے میں مسلمانوں کی مسجد اقصی اور یہودیوں کی ویسٹرن وال موجود ہے، مطلب وہی پورا علاقہ کہ جس کو مسلمان حرم شریف اور یہودی ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ ایک ٹنل ہے کہ جو زمین کے نیچے موجود ہے تو زمین کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ جی ہاں، زمین کے اوپر کچھ اور نہیں بلکہ مظلوم فلسطینیوں کے گھر اور دکانیں موجود ہیں۔ اب یہ سرنگ اسرائیلی گورنمنٹ کی طرف سے اتنی شدت کے ساتھ کھودی کیوں گئی ہے، اس بارے میں جاننے سے پہلے ہمارے لیے اس دعوے کو سمجھنا ضروری ہے کہ جو اسرائیلی کٹر یہودیوں کی طرف سے اس سرنگ کو لے کر کیا جاتا ہے۔ ان کے مطابق آج کے دور میں ان لوگوں نے ایگزیکٹلی جس جگہ پر اس سرنگ کو کھودا ہے یہ جگہ وہی ہے کہ جہاں پر آج سے لگ بھگ 2600 اور 2700 سال پہلے ایک سڑک ہوا کرتی تھی، ایک ایسی سڑک کہ جس کا استعمال اس دور میں یہودی تیرتھ یاتریوں کے دوارا کیا جاتا تھا۔ مطلب یہ کہ وہ یہودی استعمال کیا کرتے تھے کہ جو ان کے اس مقدس ٹیمپل کو وزٹ کیا کرتے تھے۔ تھیوری یہی ہے کہ یہ سڑک پول آف سلوم سے شروع ہوتی تھی جس کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ اس پول کے اندر سب سے پہلے یہ لوگ نہایا کرتے تھے تاکہ پیور ہو سکیں، پاک ہو سکیں، اور پھر اس پول سے نکلنے کے بعد اس سڑک کے ذریعے سے ٹیمپل ماؤنٹ پہنچا کرتے تھے۔ مگر پھر دھیرے دھیرے وقت گزرا اور دور آیا 70 عیسوی کا کہ جب رومن ایمپائر نے یروشلم شہر کے اوپر اٹیک کیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی۔ یہودیوں کا جو ٹیمپل تھا اس کو پوری طریقے سے ڈسٹرائے کر دیا گیا اور شہر کو مانو زمیندوز کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب دوبارہ سے یروشلم شہر کو آباد کیا گیا تو وہاں سے یہ سڑک غائب ہو چکی تھی، اور جیسے جیسے دور گزرتا
गुजरता गया, नई नई हुकूमतों का यहाँ पर राज कायम होता रहा। उन नई नई हुकूमतों में अपने अपने हिसाब से इस शहर में बदलाव होता रहा। वैसे वैसे जहाँ पर वो सड़क हुआ करती थी उसका नामो निशान भी मिटता रहा। मगर अब जब 2-2.5 हज़ार साल के बाद हम लोगों का यहाँ पर कब्जा है तो हम उस सड़क को दोबारा बना रहे हैं। अब अगर ये चीज हम लोग फिलिस्तीनियों के नजरिए से देखें तो कहानी पूरी की पूरी उल्टी हो जाती है। अब भाई वो कैसे? तो ये चीज समझने के लिए हमें सबसे पहले यरूशलेम शहर से जुड़े हुए उस झगड़े के बारे में जानना जरूरी है कि जो पिछले लगभग 75-80 साल से चला आ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि जब 1948 में यूएन की मदद से इजराइल को बनाया गया था तो यूएन ने जो फिलिस्तीन का पूरा इलाका था उसको 2 टुकड़ों में बांटा था। एक फिलिस्तीनियों को दे दिया था, दूसरा इजराइलियों को दे दिया था। जबकि ये जो मेन शहर था मतलब कि यरूशलेम के जिसको अल कुद्स कहा जाता है, इसको दोनों में से किसी को भी नहीं दिया गया था बल्कि इंटरनेशनल टेरिटरी घोषित कर दिया गया था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि फौरन ही अरब और इजराइलियों के बीच जंग शुरू हो गई थी। जब जंग खत्म हुई तो यरूशलेम शहर का जो एक टुकड़ा था मतलब उसका वेस्टर्न पार्ट वो पूरी तरीके से इजराइल के कंट्रोल में आ चुका था, जबकि जो ईस्ट वाली साइड थी वो फिलिस्तीनियों के पास थी। अगले कुछ सालों तक कहानी ऐसी ही चलती है मगर फिर 1967 में हम देखते हैं कि इजराइल ने बाकी बचा हुआ जो दूसरा पार्ट था मतलब कि ईस्ट यरूशलेम उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया। यूएन के मुताबिक इजराइल का ये एक इलीगल कदम था और आज तक भी इजराइल के इस कब्जे को पूरी तरीके से इंटरनेशनल कानून के हिसाब से गैर कानूनी ही समझा जाता है। यूएन समेत दुनिया की जितनी भी ऐसी ताकतें हैं या जितने भी ऐसे देश हैं कि जो 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वो साथ ही ये भी मानते हैं कि जब भी फिलिस्तीन देश बनेगा तो ईस्ट यरूशलेम को उसकी कैपिटल मतलब कि उसकी राजधानी बनाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल है कि जो कब्जा करने के बाद से लगातार अब अनडिवाइडेड मतलब कि पूरे ही यरूशलेम पर क्लेम करने लगा है और उसको अपनी राजधानी बताने लगा है। और अपने इसी क्लेम को पुख्ता करने के लिए दुनिया के लोगों के सामने सही साबित करने के लिए वो वक्त वक्त पर अलग अलग तरह की कोशिशें करता रहता है। और इन्हीं अलग अलग तरह की कोशिशों में से जो अब तक की सबसे बड़ी कोशिश की गई है वो फिलिस्तीनियों के मुताबिक दरअसल उनके घरों के नीचे खोदी गई ये खुफिया सुरंग है, जिसके जरिए से वो दुनिया के सीधे साधे लोगों को सिर्फ इसी बात का यकीन नहीं दिलाना चाहता है कि ये जो ईस्ट यरूशलेम है इससे भी हमारा गहरा नाता है, यहाँ पर भी हमारा एक रास्ता हुआ करता था, बल्कि वो तो ये भी यकीन दिलाना चाहता है कि जहाँ पर ये सुरंग खत्म हो रही है मतलब कि हरम अल शरीफ के जहाँ पर आज मुसलमानों की मस्जिद अक्सा या फिर डोम ऑफ द रॉक मौजूद है, मतलब आसान जबान में समझाऊं तो वही जगह कि जहाँ से किसी दौर में आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफर किया था, बिल्कुल वहीं पर ही एग्जैक्टली उसी जगह पर ही उसके नीचे ही हम लोगों का टेम्पल भी हुआ करता था। मतलब एक तीर के साथ 2 निशाने, क्योंकि अगर आप लोग सुरंग पर यकीन रखते हो तो जाहिर है कोई टेम्पल भी तो होगा कि जिसको इस रास्ते के जरिए से विजिट किया जाता था और वो टेम्पल यहाँ हुआ करता था। हरम अल शरीफ से चंद मीटर की दूरी पर ही खत्म होने वाली ये टनल पहले तो हरम अल शरीफ की स्टेबिलिटी को ही खतरे में डालती है और ऊपर से ये कि जिस जगह से इस टनल को गुजारा गया है वो सिलवान नाम का वो फिलिस्तीनी इलाका है कि जहाँ पर लगभग 30,000 के करीब फिलिस्तीनियों के घर हैं। चाहे ये इलाका हो या इसके आसपास के बाकी इलाके हों, ये पहले से ही इजरायली गवर्नमेंट और इजराइल के जो इलीगल सेटलर्स हैं उनके निशानों पर रहते हैं, क्योंकि हम देखते ही रहते हैं कि आए दिन इजरायली गवर्नमेंट इन लोगों के घरों को गिराती रहती है, इन लोगों को अलग अलग बहानों से इनके घरों से निकाल दिया जाता है और अब इन लोगों की इजाजत तो छोड़िए बल्कि इनको बताए बिना ही इनके घरों के नीचे खुदाई करके इनके घरों को पूरी तरीके से खोखला कर दिया गया है। इनमें से न जाने कितने घर, दुकानें और प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि जिनके ऊपर खुद से गिरने का खतरा मंडराने लगा है। चाहे वेस्ट बैंक में रहने वाले फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट हों या मीडिया से जुड़े हुए बाकी लोग हों, वो आए दिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के सामने इस मुद्दे पर आवाज उठाते रहते हैं और बाकी दुनिया का ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन जाहिर है जैसा कि हम में से ज्यादातर लोगों को अंदाजा है कि इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू क्या ही हो सकता है, क्योंकि मार्को रूबियो तो खुद इस टनल के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ खड़े हुए थे, वो भी उस कतर के ऊपर इजराइल की तरफ से होने वाली एयर स्ट्राइक्स के फौरन बाद कि जिस कतर से ज्यादा शायद दुनिया में अमेरिका को कोई पैसा दे भी नहीं सकता है। बाकी दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आप लोग अपनी भी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।